मत्तेवाड़ा जंगल नूं बचाउण दे वास्ते बहुत सारे लोग जिहड़ा कि वो संघर्ष कर रहे हैं, पर दूजे पासे सरकार जिहड़ी है पंजाब दी उन्हें किस तरह जमीन एक्वायर करन दी जिहड़ी प्लैनिंग तो बाद पूरा अपना कब्जा जमा लिया है। बोर्ड के उत्ते लिखिया होया है ये है जी मत्तेवाड़ा जंगल पंजाब, पर यह जंगल नूं जिहड़ी पंजाब दी सरकार आ मौजूदा वो उजाड़ना चाहुंदी है। मत्तेवाड़ा जंगल नूं उजाड़ के इत्थे इंडस्ट्रीयल पार्क जिहड़ा हैगा वो बनाउण दा प्लान है। खोवाल दी 400 एकड़ तो वध जिहड़ी जमीन है वो पिंड दी पंचायत ने सारे पिंड नूं धोखे च रख के वो वेच दित्ती है। बख्शी सिंह जी असीं जिस वक्त इस बन ते खलोते हैं दरिया दे, ये दसो भी जिहड़ा 60-66 तो लैके जदों दा ही पंजाब बनिया तुहाडा पिंड इत्थे उदों वसिया? साडा पिंड ते जदों तो असीं इत्थे आए हैं उदों दे संघर्ष लड़ रहे हैं, इसे जमीन वास्ते लड़ रहे हैं। ते गौरमेंटां ने इहो जिहे सानूं चक्कर च पाया कि बहुत ज़्यादा असीं मतलब कि मशक्कत झल्ली है, उदों तो अजे तक सानू मशक्कत दे विच रख। तां ये जिहड़ी जमीन है पिछे देख लो, पहला झोना लग्या होया, ये 416 किले जमीन है जिहड़ी कुछ परले पासे है कुछ इधरले पासे है, जिहड़ी कि सरकार ने इंडस्ट्रीयल पार्क बनाउण दे नाम दे उत्ते एक्वायर कीती है। पिंड दी जिहड़ी कि पंचायत दे उत्ते भी इन्हां ने इल्जाम जिहड़े लाए, तुसीं बंजर जमीन तुहाडे नां ते लाट होगी, तुसीं उहनूं वाह के जिहड़ी बराबर करके ते खेती शुरू कर लई, फिर उन्हां दी नीयत जिहड़ी कि फिट गई। दिहाड़ियां कर डंगर पाल बेच बुरे हालां नाल ये जमीन ते असीं पैसे ला के आलू फार्म की बराबरी करके ते ये पंचायत की झोली विच जमीन पाई। पंचायत नाल गल नहीं कीती फिर भी इन्नी आपां तां मसा मेहनत करके केस झगड़ के जमीन लई सी, तुसीं वेचदी है। असीं ते जी हर वेले करदे आ, पर साडी सुणदा ही कोई नहीं, वो सानूं मनदे ही नहीं कि इन्हां ने किस ढंग नाल किन्नियां तंगियां करके ये जमीन सानू बना के दिती सी। वातावरण खराब होगा, बीमारियां लगणगियां, साडे वर्गे ते फिर ये फैक्ट्रियां ते बीमारियां तो डरदे पिंड छड्ड के भज जाणगे ते सानू ते कोई जगह भी नहीं किते मिलनी। लाख रुपये ते रजिस्ट्री की जमीन दे बसण वाले थां दी कीमत आ, असीं इन्नी महंगी जगह कित्थों लै के मकान पालांगे, ये की खावांगे। पूरी जमीन इहदे विच बाजरा खड़ा सी, कोई 16-17 किले बाजरा सी, बाजरा पाया उन्होंने। इस घर के बीबी अमरीक कौर सरपंच नूं असीं मिले, पर उन्होंने कैमरे सामने कुछ भी गलबात करने तो इनकार कर दिता। और एक गल स्पष्ट जरूर है, बेशक अज कैमरे सामने गल करने तो इनकार करना उन्होंने चंगा लगता हो, पर आने वाली पीढ़ियां और पिंड की जिहड़ी आने वाली नस्ल आ वो जिहड़ा कि इस पूरी पंचायत नूं जरूर सवाल करेगी और लानतां भी पाएगी। मत्तेवाड़ा जंगल नूं बचाउण दे वास्ते बहुत सारे लोग जिहड़ा कि संघर्ष कर रहे हैं, पर दूजे पासे सरकार जिहड़ी है पंजाब दी उन्हें किस तरह जमीन एक्वायर करन दी जिहड़ी प्लैनिंग तो बाद पूरा अपना कब्जा जमा लिया है। बोर्ड के उत्ते लिखिया होया है ये जगह भौं गलाडा दी प्रॉपर्टी है, उलंघना करने वाले विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जमीन बेशक सेखोवाल दे पिंड दे कुछ लोगों ने वो सेखोवाल दी वेची है, पर जिहड़ी जंगली जमीन सी उन्होंने जिहड़ा कि सरकार ने एक्वायर कर लिया गलाडा दी कह के इत्थे इंडस्ट्रीयल पार्क बनाउण दी जिहड़ी तैयारी चल पई है। असीं अगे जाके पिंड सेखोवाल दे बहुत सारे पतवंते लोगों नाल गलबात करांगे, उन्हां लोगों नाल गलबात करांगे जिन्हां दी जमीन नूं गलाडा ने पिंड दी पंचायत ने धोखे दे नाल वहम दे नाल भरम च रख के वेच दिता है, ते लोग जिहड़े इस वक्त अपनी जमीन नूं वेख के रोंदे आ। ये पूरा इलाका जिहड़ा जंगली है, मत्तेवाड़ा जंगल जिहड़ा बचाउण दी एक लहर चल रही है, ये जंगली इलाका है, जंगली जीव जंतु जिहड़े आ उन्हां दा भविख खतरे च है। भविख खतरे च किवें है वो स्पष्ट गल तुहानूं समझनी पवेगी, क्योंकि सेखोवाल पिंड दी 416 एकड़ जमीन जिहड़ी है वो एक्वायर की गई है। जंगल मत्तेवाड़ा दी 200 एकड़ तो वध जमीन जिहड़ी है वो एक्वायर की गई है। जंगल दे बिल्कुल नाल दरिया है, दरिया दे विच रहिंदे जिहड़े है पानी दे जीव जंतु और पानी जिहड़ा इत्थे इंडस्ट्रीयल पार्क बनन तो बाद वरतों योग नहीं रहेगा। ये भी खदशा स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है, जिहड़ी इंडस्ट्री इत्थे आएगी अपना जिहड़ा फालतू पदार्थ है जिंदे विच कैमिकल दे बहुत सारे मात्रा पाई जाती है उन्होंने दरिया दे विच सुट्टिया जाएगा। इस जंगल दे विच मत्तेवाड़ा जंगल दे विच रहन वाले जंगली जीव जंतु जिहड़े है उन्हां दी आउण वाली जिंदगी जिहड़ी है वो जीवन योग नहीं रहेगी। पंजाब दे विच पहले ही हरियाली बहुत घट चुकी है, हरियाली नूं खत्म करन दी प्लैनिंग जिहड़ी है पंजाब सरकार कर चुकी है। लोग लगातार सोशल मीडिया राहीं जमीनी पद्धर राहीं सरकार तो ये मंग करते हैं कि जंगल नूं बचाया जाए। आओ असीं इस रिपोर्ट दे विच देखांगे किस तरीके दे नाल मत्तेवाड़ा जंगल जिहड़ा कि एक्वायर कीता है, किस तरीके दे नाल सेखोवाल पिंड दे लोकां ने अपनी जिहड़ी कि वो जमीन है भरम दे विच आके भुलेखे च आके
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦੀ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ 66-60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਕ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਹੱਡਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ KTV ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 60-66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ੱਕਤ ਝੱਲੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਸੇਖੋਵਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 65-66 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਈ ਕਾਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੇੜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈਦਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 450 ਕਿੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 450 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ DDPO ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਉਲਝਾਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2-3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨੇ ਪਏ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਿਲੀ। ਚਕੋਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 5-6 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਲੂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। 5-6 ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਝਗੜ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਾਲਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੀ ਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗਲਾ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਝਗੜ ਕੇ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਦੀ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਜਾਂ 2.5-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 800 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੋ ਅਰਖ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਆ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਬਚਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, 416 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਝੱਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੱਕੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਹਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60-66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਬੀਜਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਤੰਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਵਾਏ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 100-150 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਤੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੂਨ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਰਾਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਆ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 416 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁਣੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਲਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਆ? ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵਾਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ, ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੋੜਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ 416 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੋਡਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਆ।
ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਕਵਾਇਰ। ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਏ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28-30 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਤੇ 8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਫਰ ਜਾਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ 1966 ਦੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। 1966 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਬੱਜਾ ਜਾਂ ਵਸੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ? ਅੱਜ ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਕੇਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਸਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਕੰਮੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਆਲੂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੱਪੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਨੇ ਤੇ 28 ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ 28 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲਓ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ। 26 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਛਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਗਮਾਲੀਆ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ।
यानी कि साडे कब्जे सी गरदौरियां सन पर फिर भी उन्होंने साडे उत्ते बहुता जुल्म किया। हाँ जी उस टाइम ते साडे ते गरीबी बहुत सी असीं उन्हां नाल पूरा केस ना लड़ सके तो साडा कब्जा लै गए बीज फार्म वाले। फिर असीं उन्हां नाल पंचायत दे ढंग दे नाल असीं उन्हां नाल 28 साल सिविल कोर्ट तो लैके हाई कोर्ट डायरैक्टर पटियाला ते सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ के ये जमीन बचाई। ब्याजां दे पैसे फड़ दिहाड़ियां कर डंगर पाल बेच बुरे हालां नाल ये जमीन ते असीं पैसे ला के आलू फार्म की बराबरी करके ते ये पंचायत की झोली विच जमीन पाई। जब पिंड की पंचायत होनी असीं ते पंचायत ते यकीन किया पर इन्हां ने सानू बुरी हाली मारिया। कदे हुण पंचायत नाल गल नहीं कीती फिर भी इन्नी आपां तां मसा मेहनत करके केस झगड़ के जमीन लई सी तुसीं वेचती है? असीं ते जी हर वेले करदे आ पर साडी सुणदा ही कोई नहीं। पंचायत वाले अगों की कहंदे? पंचायत वालियां ने तुहाडी आ पंचायत दे नाल इंतकाल आ। 416 किले ਤਾਂ ਵੇਚਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? हाँ जी वो सानू मनदे ही नहीं कि इन्हां ने किस ढंग नाल किन्नियां तंगियां करके ये जमीन सानू बना के दित्ती सी। हाँ जी वो साडे सारी उल्ट ने दसो असीं कदर नूं जाजी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ 1960 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਜਾ 47 ਵੇਲੇ ਉਜਾੜੇ 'ਚ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਵਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 200 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਛੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 416 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮਾਛੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਬੰਨ੍ਹ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ ਫਾਜ਼ਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅਜੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਸੱਚਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੇਚੀ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੀ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਛੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 1960-66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ 16-17 ਕਿੱਲੇ ਬਾਜਰਾ ਸੀ, ਬਾਜਰਾ ਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਬੀਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਏਗੀ।